Pour toi qui as de beaux yeux, lire c'est simple. Tu ouvres un magazine et tu lis des phrases imprimées. Mais quand on est aveugle ou malvoyant, comment fait-on? On lit en braille. Cette écriture a été inventée par le français Louis Braille en 1825, qui était aveugle depuis l'enfance suite à un accident. Le braille est un système d'écriture en relief qui permet de lecture avec les doigts. Chaque cellule braille est formée de 6 points en relief qui peuvent être combinés 63 manières différentes pour obtenir une lecture complète. Cet alphabet a été adapté à de nombreuses langues dans le monde. Il existe un conseil mondial du braille. Pour apprendre à lire au CP, les enfants malvoyants aveugles développent beaucoup leur sens du toucher. Peu à peu, ils savent utiliser leurs doigts pour lire très vite. Grâce à l'aide de l'informatique, des logiciels décrits pour faciliter la vie des malvoyants. Il existe un logiciel qui traduit ce qu'on lit dans un micro directement. On écrit du braille. Ensuite, il suffit d'imprimer les textes pour pouvoir le lire avec les doigts. Pratique. On trouve des livres en braille sur de nombreux sujets. Mathématiques, littérature, cuisine, poésie, musique et même des livres pour enfants. C'est normal, il existe 45 millions d'aveugles dans le monde qui, malgré ce handicap, vivent comme nous parmi nous. تعريف لغة برايل. بمناسبة احتفالنا بيوم المكفوفين ارتأينا نحن التلاميذ المستوى الثالث ابتدائي أن نعرفكم بمعلومات عن موضوع نفسه. آمين أن ينال استحسانكم. إبرة غليظة تلك التي كانت سببا في ضياع حياة من يعيشون في الظلام. اليوم سنتعرف على معنى كلمة برايل، فلنرجع قليلا إلى الوراء إلى ما قبل القرن 19 بقرون طويلة، حيث كانت الحياة ثابتة على المكفوفين لم يستطع التعبير عن ما داخلهم والاندماج في المجتمع. إلى أن جاء القرن 19 حمل معه الخلاص. كان هذا الخلاص على يد شخص يدعى لويس برايل، فقد طور عام 1825 نظاما لكتابته يستخدم حتى اليوم في جميع أنحاء العالم كوسيلة للكتابة للمكفوفين، وهو الذي فقد بصره في سن مبكر جدا. فقرر ابتكار واختيار طريقة سهلة تمكن المكفوفين من الكتابة والقراءة والاندماج، وقد لقي رفضا كبيرا من المعهد الذي كان يدرس فيه الموسيقى، لكنه لم ييأس، فمن الصعب هزيمة شخص يمتلك إرادة قوية، وقد ألف كتابا يحتوي على ترجمة قصائد الشاعر الإنجليزي جون ميلتون. وظل مصرا على التطور في اختراع آلة تسهل التعلم المكفوفين، إلى أن ابتكر بمساعدة والده آلة كاتبة للمكفوفين، فبات بوسعه الكتابة والقراءة. توفي برايل بمرض السرطان وعمره 43 عاما، تاركا للعالم اكتشافا كبيرا مسهلا على المكفوفين طريق العلم والقراءة. أحببنا أن نهدي لكل مكفوف العلم هذه الكلمات: الحياة ثرى وتعاش بالبصيرة ثم القلب، العزيمة والسعي للنجاح رمزان لموازنة حياة مالئة بأمل، كريم العينين مبصر للحياة مدرك بسمعه مجرى الأحداث، فكرماء الأعين هم الرمز العزيمة والكفاح، فهم قدوتنا لاستبصار الحياة بدءا من القلب. كانت هذه معلومات عن برايل أو عن لغة المكفوفين الذين نحبهم ونحترمهم ونكن لهم الخير، قدمناها لكم نحن تلاميذ المستوى الثالث ابتدائي من مجموعة مدارس مالكي، نتمنى أن تنال إعجابكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ بخير؟ وعليكم السلام، الحمد لله بخير، وأنت؟ الحمد لله بخير. ما بك أراك شاردة يا شيء؟ فقط أرى تلك الفتاة التي تحمل كتابا تتلمسه كأنها تقع فيه مع أنها ضريرة. هذا ما يشغل بالك؟ أتساءل كيف يمكنها القراءة وهي ضريرة؟ ألا تعرفين طريقة برايل؟ ما هي هذه الطريقة؟ أول مرة أسمع بها. هي اللغة التي تمكن الضرير من القراءة والكتابة مثلنا، وإذا كنت تريدين المعرفة المزيد فبكنا نذهب إليها ونسألها، فهي أيضا صديقتي. هيا نذهب إليها. السلام عليكم يا عم، كيف الحال؟ وعليكم السلام، الحمد لله بخير، وأنتم؟ الحمد لله بخير. نريد أن نسألك سؤالا إن سمحتي. نعم تفضل على رحمة الساعة. شكرا. كنت أسأل كيف بإمكان
عن كيف تقرأ. وأخبرتني صديقتي غيثة أن هناك طريقة تسمى برايل، هي الطريقة التي تستخدمينها، هذا صحيح؟ نعم صحيح. وهل يمكنك أن تعطينا بعض المعلومات عنها؟ مرحبا. طريقة برايل أو لغة برايل هي طريقة إرسال العلم لويس برايل، وهو فرنسي الفرنسي، حيث فقد بصره وهو صغير بسبب حادث تعرض لها. وعلى ماذا تعتمد هذه الطريقة؟ تعتمد على اللمس بحيث تمكن المكفوف أو ضعيف البصر من القراءة والكتابة بسهولة. والحروف تشبه الحروف التي ندرسها نحن؟ لا تشبه، صحيح. يمكن أن نقرأ أو نكتب، لكن ليس بالحروف وإنما بالرموز، بحيث لكل حرف رمزا خاصا به، وهذه الرموز عبارة عن نقاط بارزة تسهل على المكفوف لمسها ومعرفتها وفهمها. شكرا على هذه المعلومات المفيدة. لا شكر على واجب. مرحبا. Have you seen? I have a new book in the library. It talks about Louis Braille. He's the one who invented writing for blind people. Oh really? That's cool. But how do we write in Braille? It's with dots, right? Yes, exactly. It's a system of raised dots that can be read with the fingertips. Each letter is composed of several dots can be arranged in different ways. It's a bit like a secret code. That's incredible. I would really like to try writing in Braille. Can you imagine being able to read with your fingers? It's like a sixth sense. And how do we learn to read and write in Braille? It surely takes a lot of time, doesn't it? Yes, it requires patient practice and training, but there are specialized schools and associations that offer courses. And then there are also software programs that allow text to be converted into Braille. I wonder if blind people can do all the same things as us. For example, can they play video games or read e-books? Yes, absolutely. There are adapted video games and screen readers that allow text to be transformed into sounds. Technology is advancing very quickly, and blind people have more and more tools at their disposal. It's true, it's impressive. We tend to forget that there are people who see the world differently. I find that inspiring. Louis Braille invented something amazing to help others. He's a true hero. And there are plenty of other blind people who do extraordinary things. Musicians, athletes, writers. It's true, it shows us that we can do anything, even if we have a disability. À l'occasion de la Journée mondiale du Braille, nous, les élèves du niveau CE2, avons réalisé un micro-trottoir. Nous avons abordé ce sujet pour découvrir et mieux comprendre ce que peut être le quotidien des personnes non-voyantes. Tout d'abord, qu'est-ce que le braille? Le braille est la méthode que les aveugles utilisent pour lire et écrire. Par qui le braille a-t-il été inventé? Louis Braille a inventé le système Braille en 1824 à l'âge de 15 ans et a continué à l'améliorer tout au long de sa vie. Quelle est son importance dans la vie des personnes aveugles? La méthode Braille a permis aux aveugles d'écrire plus facilement, de lire des livres et d'effectuer diverses opérations mathématiques. Alors le Braille est le moyen grâce auquel un élève aveugle peut lire tranquillement ses cours à l'école ou à la maison. Le Braille ouvre divers domaines de travail en non-voyants. Pour clore ce micro-trottoir, nous tenons à remercier tous les participants ainsi que notre groupe scolaire Malki qui nous a prêté main forte. Vous avez vu le petit point sur le papier? C'est trop bizarre. Pourquoi ça s'appelle Braille? Moi, je crois que c'est un genre de code, un peu comme l'alphabet, mais pour les personnes qui ne peuvent pas voir. Oui, c'est ça. J'ai entendu que c'est une sorte de lecture par le toucher. On glisse les doigts sur les points pour lire les lettres. Ça doit être difficile à apprendre. Est-ce que chaque lettre a un motif de point différent? Exactement. J'ai lu que le Braille a été inventé par un monsieur qui s'appelait Louis Braille. Il était aveugle et il voulait que les gens comme lui puissent lire et écrire aussi. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Braille. Et vous saviez que chaque lettre a un nombre de points spécifiques. C'est comme un alphabet en relief. Oui, et ils peuvent même lire des livres entiers en Braille. Je me demande si ça fait mal aux doigts de lire comme ça. Non, je crois que leurs doigts deviennent super sensibles avec le temps. Ils finissent par sentir les différences de points très facilement.
C'est génial. En fait, on pourrait même apprendre quelques lettres en braille pour voir si on arrive à les lire. Oui, ça serait amusant et ça nous permettrait de comprendre un peu comment les personnes aveugles apprennent à lire. Bonne idée, oui, c'est. On pourrait même écrire des messages secrets en braille. On va essayer. World Braille Day is an international day on 4th January. This day celebrates the art of the importance of Braille as a means of communication for blind people. Such as great students will perform a presentation I think is impossible. Good morning, my friend. How's it going? Good morning, my friend. I can't offset. I had an accident in the book and because of that I became blind. So I can't learn to write and read anymore. Oh, I'm sorry for what happened to you, but don't say that, please. Do you know Louis Braille? Now, who is he? Louis Braille is a Frenchman who was born on 4th January in 1809. He became blind by accident when he was 2 years old. Wait, I will explain to you. Louis Braille was a French educator and the inventor of a reading and writing system named after him, Braille. I didn't understand. Braille is a series of dots that represent the letters of the alphabet that blind people touch with their fingers to read and write. So, never lose hope. Braille is used by blind people, deafblind, or who have low vision, just like you. Louis Braille proved that you have the motivation. You can do incredible things. You're right. If he can do it, I can do it too. Thank you so much, my friends, for your support. You're most welcome. We are happy to help. كم من مرة بكلمة أعمى نعتوني وكم من أصدقاء استأمنتهم خذلوني أعيش في مجتمع بائس عدواني ينظرون لي نظرة كائن داني ألا تعلمون أن الخالق من ابتلاني وأني أجدر منكم على تحقيق المعجزات والأماني لا وأستطيع بكلماتي أن أنافس كل مغرور أناني لا لشيء أنني أصنف الجميع كإخواني أحمد الله الذي ألهمني حيث أمسك قدمي وأقسم أنني سأجر كل من أرسل رسالة فحواها شيء من الاستفزاز والألام لأن من يراني نورا في عينه لا أراه ترابا تحت قدمي. Regardez ce que j'ai ici, c'est un livre magique. Un livre malérien écrit dessus. Où sont les lettres, tu plaisantes, Léo? Ce livre n'a pas besoin de lettres ou d'images. Il se lit avec les doigts. Avec les doigts, comment? Ces petits points sont comme des lettres pour moi. C'est ce qu'on appelle le braille. Mais comment tu fais pour lire ça? Je touche les points avec mes doigts et je le reconnais. Chaque groupe des points représente une lettre ou un mot. Bonjour les enfants, voulez-vous apprendre mon secret? Oui. Le braille a été inventé par Louis Braille, un garçon comme Léo. Il voulait que tous les enfants aveugles puissent lire des livres comme les autres. Grâce au braille, je peux lire des histoires, apprendre des choses et même écrire. Alors tu peux lire tout ce que tu veux? Exactement. Et vous aussi, vous pouvez apprendre. Regardez, je veux vous montrer comment écrire vos prénoms braille. C'est comme un jeu. Et c'est génial. N'oubliez jamais, tout le monde a ses propres super pouvoirs. Le braille est celui de Léo et grâce à lui, tout est possible. Les points magiques sont fantastiques. Dans l'ombre d'un monde qui tait ses secrets, un code de points comme étonné, le braille murmure sous les doigts légers, dessine des mots que l'on peut effleurer. Les lignes dansent sous un toucher précis. Chaque point une étoile, un trésor infini. Un alphabet d'espoir, un chemin tracé pour voir sans les yeux, pour lire en liberté. Louis Braille, rêveur de lumière et de mots, ouvre une porte là où tout était clos. Des pages en relief, des phrases gravées, un monde pour les âmes aux yeux voilés. Alors sous les mains, la vie s'illumine, les livres deviennent un voyage intime. Car même sans vue, l'esprit peut s'envoler et lire le monde par le bout des doigts. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est mon nouveau livre préféré. C'est quoi ce livre bizarre? Il n'y a pas de lettres. Ce n'est pas un livre comme les autres, c'est un livre en braille. Je peux les lire avec mes doigts. Le braille, c'est quoi ça? C'est une écriture spéciale pour les personnes qui ne voient pas bien ou pas du tout. Les lettres sont formées avec des petits points en relief. On les lit avec les doigts. C'est comme un puzzle? Un peu, oui. Chaque combinaison de points représente une lettre. C'est comme un code secret.
C'est bizarre en toucher. Comment on fait pour comprendre ce que ça veut dire? Au début, c'est un peu difficile, mais avec de l'entraînement, on arrive à lire assez vite. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Tu peux nous lire un petit bout? Bien sûr, il n'y a pas qu'un seul amour. Les fleurs bleues aiment les fossés. Les cobras sont charmés par les flûtes. Les chèvres consolent les chevaux. C'est incroyable. Tu arrives à lire sans regarder. Et tu peux lire n'importe quel livre en braille? Oui, presque tous les livres peuvent être traduits en braille. Il y a des romans, des bandes dessinées, des magazines. C'est génial. On pourrait créer notre propre histoire en braille. Oui, et on pourrait l'illustrer avec des dessins tactiles. C'est une super idée. On pourrait faire une exposition de nos œuvres. Oui. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme leurs yeux survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson, les sons de tes vagues, abandonnés au sable blanc. Blanc est le son du poète qui en chanson invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'âme se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre qui va briller l'étoile du soir. Toi mon étoile qui tisse ma ronde bien mon soleil noir. Moi la misère, les hommes et la guerre qui croient tenir les rênes du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Comme à le fond aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous reverrons ce monde d'amour.